प्यारे विद्यार्थियों, सब तो पहला मेरे चैनल ते तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। विद्यार्थियों, अज की वीडियो विच आपां 9वीं क्लास के साइंस विषय के पेपर नूं हल करांगे ते जल्दी ही तुहानूं सारे विषयां के सॉल्व पेपर इस चैनल ते मिल जाणगे। इसलिए जेकर तुसीं मेरे चैनल नूं हजे तक सबसक्राइब नहीं किया तो इसनूं सबसक्राइब कर दिओ, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस कर देना तां जो मेरी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन तुहानूं सब तो पहला मिल सके। तो इस हुण हुण आपां पेपर नूं हल करते हाँ जी। तो इस आओ पहला भाग ऊड़ा स्टार्ट करते हैं जी। भाग ऊड़े दे विच अपने को एक एक अंकां वाले प्रश्न होणगे जी। 1 तो लैके 8 तक सही विकल्प की चोण आपां करनी है। हरेक क्वेश्चन दे विच 4-4 ऑप्शनस होणगियां ते उन्हां 4 विचों आपां सही ऑप्शन नूं चूज़ करना है जी। पहला क्वेश्चन है जी, रदरफोर्ड दा एल्फा कण खंडाऊ प्रयोग किस दी खोज लई जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर है जी परमाणु न्यूक्लीयस। अगला क्वेश्चन है जी, एक तत्त दे समस्थानक विच हुंदे हन, समस्थानक हुंदे हन, इसनूं इंग्लिश विच आपां आइसोटोप कह दिंदे हन। ते इसका आंसर आएगा जी न्यूट्रॉनां दी वख-वख संख्या। नैक्सट अपने को है जी तीसरा प्रश्न, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो इसका आंसर है जी अपने को जे चैडविक ने जी। नैक्सट है जी, सल्फर की इलैक्ट्रॉन तरतीब की हुंदी है जी? तो इसका सही ऑप्शन है जी अपने को ऊड़ा 286। सो सल्फर में आप एस नाल लिखते हैं तो इसका जो परमाणु संख्या होंगी है वो होंगी है जी अपने को 16। तो इसका जो परमाणु पुंज होंदा है, मास होंदा है, वो कितना होंदा है जी 32। तो 16 नूं आपां किस तरह लिखना होंदा है, इस दे विच पहले शैल दे विच 2 इलैक्ट्रॉन होंदे हैं, दूसरे शैल दे विच 8 ते तीसरे शैल दे विच 6 इलैक्ट्रॉन होंगे जी। नैक्सट अपने को है जी कारज की इकाई, कारज आप वर्क नूं कहने हैं तो वर्क की जो इकाई होंदी है वो होंदी है जी जूल। नैक्सट अपने को है जी, नैक्सट हुण अपने को है जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे विच देखो की है जी, आवर्ती की एसआई इकाई की है जी? तो आवर्ती स्टूडेंट अपने को होंदा है जी, इसनूं इंग्लिश में आपां फ्रीकुएंसी कह दिंदे हैं तो इसकी जो एसआई इकाई होंदी है वो होंदी है जी हर्ट्स। इसनूं आपां HZ नाल लिखते हाँ हर्ट्स। नैक्सट 7th क्वेश्चन है जी, एड्स डैश राही नहीं फैल सकता? तो ये नीचे 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन विचों आपां दसना कि एड किस दे नाल नहीं फैल सकता। हत्थ मिलाउण दे नाल भी नहीं फैलदा, नाल खाना खाण दे नाल भी नहीं फैलदा, जफ्फी पाउण दे नाल भी नहीं फैलदा। इट मीन इसका आंसर आ जाएगा ये सारे, इन्हां सारियां दे नाल एड्स नहीं फैलदा है जी। सो नैक्सट अपने को देखो जी भाग पहला आपां क्वेश्चन नंबर 8 कर लेने हैं जी। 8 दे विच देखो अपने को की है जी, सेहत डैश काम करन लई काफ़ी चंगी होण दी अवस्था है। इत्थे आपां सेहत की परिभाषा लिखनी है। तो इस खाली थां दे विच देखो की आ सकदा, अपने को 4 ऑप्शन दिते हैं, सरीरक तौर पर, मानसिक तौर पर, समाजिक तौर पर या मानसिक तौर पर या ये सारे। तो इस दे विच सही ऑप्शन अपने को आएगी जी ये सारे। सेहत सरीरक तौर पर, मानसिक तौर पर, समाजिक तौर पर, ये सारे ही काम करन लई चंगी होण दी अवस्था नूं कहा जाता है जी। तो आ हुण आपां भाग ऐड़ा स्टार्ट करते हैं जी। भाग ऐड़ा दे विच सारे ही जो प्रश्न हैं वो 2-2 नंबरां दे हैं जी। तो आओ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। पहले क्वेश्चन दे विच की है जी, जे थामसन दे परमाणु मॉडल की की खामियां हैं? तो इसका आंसर है जी, इस दे विच 2 पॉइंट लिखने हैं। ये मॉडल रदरफोर्ड के एल्फा कण खंडाऊ प्रयोग की व्याख्या नहीं कर सकिया। तो दूसरा है इस मॉडल का कोई भी प्रयोगी आधार नहीं है। अपने को इस तरह है जी, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की की खामियां हैं? तो इस दे विच आपां 2 पॉइंट लिखने हैं। पहला है ये मॉडल परमाणु की स्थिरता नूं नहीं समझा सकिया। तो दूसरा है ये मॉडल हाइड्रोजन अते होर परमाणुओं के स्पैक्ट्रम बारे व्याख्या नहीं कर सकिया। दूसरा क्वेश्चन इस तरह है जी, असी कदों कहते हाँ कि कारज किया गया है? कारज मीन वर्क, कदों आप कहने हैं कि वर्क हो गया है जी? तो इस दे विच देखो 2 कंडीशनस होंदियां हैं। पहली है वस्तु उत्ते कोई बल लग रहा होवे, तो दूसरा है बल की दिशा या उल्ट दिशा विच वस्तु कुछ विस्थापन करती होवे। कुछ विस्थापन मतलब कुछ डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो अगे मूव करे जी। अपने को इस तरह है जी, मान लो कि तुसीं अपने मित्र दे नाल चंद्रमा उत्ते गए हो, तो की तुसीं अपने मित्र द्वारा उत्पन्न धुनी सुन सकते हो? तो इसका सही आंसर है जी नहीं सुन सकते। इसका कारण क्या है जी, चंद्रमा उत्ते वायुमंडल की अणहोंद होने कारण उत्थे वायुमंडल नहीं हुंदा है।
ਧੁਨੀ ਦਾ ਜੋ ਸੰਚਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪੰਨ ਧੁਨੀ ਚੰਦਰਮਾ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਪਾਰਟ ਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ ਉਹ 3-3 ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਦੀ, ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ, ਸਮਸਥਾਨਕ, ਸਮਭਾਜਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਮਸਥਾਨਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 6 ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 6 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਉਸਦਾ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੋਟਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਦੇ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਹਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 6 ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰੋਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 6 12। ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਹੈ। ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਹੀ ਨਿਊਟਰੋਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਅਤੇ ਨਿਊਟਰਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪੁੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 12। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਸਮਸਥਾਨਕ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਟੋਪ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਸਥਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਸਮਸਥਾਨਕ ਲੈ ਲਏ ਹਨ ਆਪਾਂ। ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੀ 6 12 ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਮਸਥਾਨਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ 6 14। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੁੰਜ ਜੋ ਹੈ, ਪੁੰਜ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12, ਇਸ ਦਾ ਪੁੰਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਜੀ 14, ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਤੱਤ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੀ ਤੱਤ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਕਾਰਬਨ ਤੱਤ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਭਾਰਕ ਜਾਂ ਆਈਸੋਬਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਭਾਰਕ ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਜ ਸੰਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਰਮਾਣੂ ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ C14 ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 14 N14। ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਪੁੰਜ ਹੈ ਦੇਖੋ 14 ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪਰਮਾਣੂ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ 6 ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ 7 ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੀ ਹਨ, ਸਮਭਾਰਕ ਹਨ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਦੇ ਲਾਭ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਮਸਥਾਨਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ 2 ਲਾਭ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਸਥਾਨਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਬਾਲਟ ਦਾ ਸਮਸਥਾਨਕ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾਰਜ ਬਟਾ ਸਮਾਂ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਪਾਵਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਰਕ ਅਪੋਨ ਟਾਈਮ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਧੁਨੀ ਦਾ ਉੱਚਾਪਨ ਅਤੇ ਤੀਬਰਤਾ
ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉੱਚੇਪਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉੱਚਾਪਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਧੁਨੀ ਕਿਸੇ ਸਰੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜਾਂ ਧੀਮੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਉੱਚਾਪਨ ਧੁਨੀ ਦੇ ਆयाम ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆयाम ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਸੋਰਸ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧੁਨੀ ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਉੱਚਾਪਨ ਦੀ ਜੋ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਡੈਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ। ਧੁਨੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਧੁਨੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਕਾਈ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜੋ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਤੀਬਰਤਾ ਹੈ ਧੁਨੀ ਦੀ ਆਵਰਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਜੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਜੋ ਇਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਚਮਗਾਦੜ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਫੜਨ ਲਈ ਭਰਾ-ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਚਮਗਾਦੜ ਹਨ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮਗਾਦੜ ਲਿਖਣਾ। ਚਮਗਾਦੜ ਦੁਆਰਾ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਉਸਦੇ ਪਤੰਗੇ ਕੀਟ ਪਤੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਧੁਨੀਆਂ ਜੋ ਧੁਨੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਚਮਗਾਦੜ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਮਗਾਦੜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਡੀ ਪਾਰਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅੰਕ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਸੋਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਵੇਗ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਲ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ। ਵਸਤੂ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਬਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰਵੇਗ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਬਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ? ਉਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਪ ਊਰਜਾ, ਧੁਨੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਕਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੀ ਊਰਜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਊਰਜਾ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ। ਮੁਕਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤਿਜ ਊਰਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਜੋ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਊਰਜਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁੱਲ ਜੋੜ ਹੈ ਉਹ ਫਿਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਅਨ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਊਰਜਾ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਉਹ ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗਤਿਜ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਾਈਕਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਪ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਪਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।